शुरू करना। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। अगेर सारी संगत नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। सो अज दा टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जीवन दा मूल है, जीवन दा आधार है, पूरा जीवन इहदे ते खड़ा है। इनू समझना, इहदे कानून दे मुताबिक चलना ही जीवन है। जिन्ना जिन्ना असी, क्योंकि इन्नी सूक्ष्म आत्मा इन्नी सूक्ष्म है, उन्होंने समझना ते बहुत मुश्किल है। असी भावें किन्ना भी समझिए ना, फिर भी असी पूरा नहीं समझ सकते। पर असी कोशिश कर रहे हैं जिन्ना असी समझ सकिए उन्ना समझिए। सो हर बार असी जो कुछ भी करने आ, सुनने आ, पढ़ने आ, वो साडी मदद करता है होर नेड़े जानते, होर नेड़े जानते, समझण ते होर सूक्ष्म होण ते होर सूक्ष्म होण। सो अज असी जिहड़ा पढ़ांगे इहदे नाल भी सानू कुछ जानना होएगा समझण वास्ते। सो असी एक बड़े ड्रामेटिक तरीके नाल शुरू कर रहे हैं कि असी सपोज करिए असी सारे जने एक समुंदर दे किनारे ते खड़े हैं। उत्थे एक लड़का छोटी उम्र दा बैठा है, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ, ਇੱਕ ਬੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਾਂ। ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਚਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। पर उस आदमी के मन च गल रही है, ये बच्चा परेशान है और मैनू उसकी परेशानी दूर करनी। वो फिर वापस आता है, वो फिर पूछता है बेटे मैनू अपनी दस तकलीफ दस की है। वो फिर कहता फिर चला जाना। फिर वो तीसरी बारी आता, फिर लड़का कहता है मैं समुंदर नू कटोरे विच भरन की कोशिश कर रहा, पर समुंदर इहदे विच आ नहीं रहा। तो उस आदमी ने कहा कि बेटा ये तो नहीं हो सकता, तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि समुंदर कटोरे विच किवें आएगा, समुंदर तो बहुत वड्डा है। उस बच्चे नू गुस्सा चढ़िया, समझ भी आई। उन्हें चुक के कटोरा जिहड़ा सी समुंदर विच सुट दिता। कटोरा डिगदियां सार समुंदर के अंदर डुब गया। तो कहंदा अच्छा कटोरा समुंदर दे विच, कटोरे दे विच समुंदर नहीं आ सकता, ते समुंदर दे विच कटोरा आ सकता। सो ये सानू बड़ी गहराई दे विच लै जांदा है और बेसिक चीज समझण दी कोशिश करता है कि परमात्मा समुंदर है, असी ओनू नहीं जान सकते। वो अथाह है, ओदा था नहीं पाया जा सकता, अनंत है, ओदा अंत नहीं पाया जा सकता। पर की है कि असी ओदे विच परमात्मा दा भेद ते नहीं पा सकते, पर असी ओदे अभेद ते हो सकते। असी ओदे विच मय ते हो सकते, क्योंकि असी ओदी अंश वां। जे वो इन्ना वड्डा असी बहुत छोटे हाँ, पर असी ओदे अंश ते हाँ ना।
ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਜਿਸ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਉਹ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆਏ ਨਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕਲੈਰਿਟੀ ਮੇਰਾ ਹਲੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠੇਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਤਮਾ ਕਿਹੜੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਏ। ਆਤਮਾ ਜੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜੋਤ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ, ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਰਤਨੇ ਆ। ਜੀਓ, ਚਿੱਤ, ਜੋਤ, ਜਿੰਦ, ਜਿੰਦੂ, ਪ੍ਰਾਣ, ਅੰਤःਕਰਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਨੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਦ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਤःਕਰਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਨ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੀਤਾ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਥ ਵੇ, ਰੱਥ ਦੇ ਅੱਗੇ 5 ਘੋੜੇ ਨੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਥੀ ਨੇ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਰੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬੈਠਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮਨ ਨੂੰ, ਅੰਤःਕਰਨ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਰੱਥ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਥ ਸਰੀਰ ਹੈ। 5 ਘੋੜੇ ਕੀ ਨੇ? 5 ਘੋੜੇ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ, ਨੱਕ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੱਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 5 ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਡ ਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਗਾਮ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਅਸਟਰੇ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਗਾਮ ਖਿੱਚ ਲਏਗਾ, ਉਹ ਘੋੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਹੈ, ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਤੇ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੱਲਣਗੇ, ਪਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਰੱਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਟਰੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੇ ਰੱਥ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਘੋੜੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਥੀ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਉਹ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਿੱਧਰ ਮਨ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਉਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਇਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਮਝ ਆਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਉਹ ਅਸਟਰੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਅਸਟਰੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਦਰੀਆਂ ਮਨ ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੀ। ਸੂਫੀ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀਇਜ਼ਮ ਦੀ ਔਰ ਵੇਦਾਂਤਾ ਦਾ ਬੜੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਵੇ ਨਫਸ ਤੇ ਇੱਕ ਵੇ ਰੂਹ। ਨਫਸ ਕੀ ਹੈ? ਨਫਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਰਡੀਨਰੀ ਲਾਈਫ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ, ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਫਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਚਾਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਜੇ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਨਫਸ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਰੂਹ ਕੀ ਹੈ? ਰੂਹ ਵੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਲੀਜ਼, ਕੀ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਨਫਸ, ਨਫਸ ਨੰਨਾ ਅਫਫਸਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਫਸ ਐਂਡ ਰੂਹ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰੀਰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਤਮਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਮਨ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਫਰਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਮਾਣ ਵੱਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੋਟਰ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਰੂਹ ਤੇ ਨਫਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ, ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਬੜੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਤਮਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਫਟਾਫਟ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਿਆਂ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਵਤੇ ਰਾਖਸ਼ ਵੈਸੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ, ਮਤਲਬ ਸਕੈਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਟੈਂਸ਼ਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਟਰਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਟੇਬਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ। ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਤਮ ਚੀਨ ਮਹਾਸੁਖ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, 12 ਗਿਫਟ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਿਆ ਸੀ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਦਾਨਵ ਨੇ ਵੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਦਾਨਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾਲੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਬੀਬਾ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ 3 ਦਿੱਤੀ, ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾ, ਪਹਿਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖੋ ਲਿਆ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿਆਂਗੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਮੰਗੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਬੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਵਾਰ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਮਰਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਮਰਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਦਿਨੇ ਮਰਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਮਰਾਂ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨੇ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭੰਗ ਕਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਪਰੇਟ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਡਿਸਟਰਾਏ ਕਰਦੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੰਦਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁੰਦਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨਵ ਸਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਬੜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦੇ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਿਕ ਉન્નਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਤਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਤਦੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਹੈ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਔਰ ਹੈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੋਰਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੋਰਸ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਐਫਰਟ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਬਹੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚੜਤ ਹੈ
कबहुं जाए प्याले, लोभी जीड़ा थिर ना रहता है, चारे कुंडा पाए। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਉਹ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਆਤਮਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਬਹੋਂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨੀਵਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲੋਭ ਵ੍ਰਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਸੋਚੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਭੀ ਜਿਹੜਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਤਾ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਪਾਏ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਗੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਝੱਟ ਲੋਭ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਭੀ ਜਿਹੜਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਤਾ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਪਾ ਲਏ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਡੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਅਡੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਨ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਲੈਕਚਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਨ ਤੇ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਮਨ ਹੈ ਉਹੀ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉન્નਤੀ, ਮਨ ਦੇ ਲੈਵਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਅਡੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੌੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੋ ਦੌੜਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭਟਕਣ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕਰੀਏ, ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਲੜਾਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਤੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ, ਬਰੀਕ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਵੀ ਬੜਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਸਤਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਕਚਰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਧਰੋਂ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਸਤਾ ਲੰਬਾ ਬੜਾ ਹੈ ਪਰ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਨੰਦ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੜਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਾਰ ਕਰਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸਮਝਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ, ਚੌਥਾ ਪਦ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਪਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਈ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਚਲਾਣਾ, ਇੱਕੋ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੈਵਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੈਵਲ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਥਰਡ ਤੇ ਫੋਰਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਮਿਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਥਰਡ ਕਵਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫੋਰਥ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ? ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਹੈ ਮੋਰਲ ਦਾ ਔਰ ਐਥੀਕਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਦਾਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ।
ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੰਡ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਦਾਚਾਰੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਦਾਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਦਾਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 4 ਸਟੈਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਚਲੋ ਐਨੀਵੇ, ਸੋ ਸਦਾਚਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਯੂਜੂਅਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਪਿਓਰਿਟੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਦੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੀਸਰੇ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਨਾ, ਤਿੱਥੇ ਘੜੀਏ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਨੀ ਘੜੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਉન્નਤੀ ਵੱਲ ਚੱਲ ਸਕਾਂਗੇ। ਆਤਮਿਕ ਉન્નਤੀ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ 3rd ਸਟੇਜ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਰਲ ਐਥੀਕਲ ਕਹਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬੜਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ, ਹਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਮਰਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਚਲੋ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੱਲਣ ਦੇ। ਸੋ ਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੋਰਲ ਸਾਇੰਸ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਥੀਕਲ ਮੋਰਲ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ? ਘਰ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੜੇ ਮੋਰਲ ਐਥੀਕਲ ਹੋਣ, ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਮੋਰਲ ਐਥੀਕਲ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਹਾਇਰ ਸਾਈਡ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਾਈਫ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਦਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 25 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਲਾਈਫ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੀ ਇਜ਼ ਫੁੱਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਟੂ ਲਿਵ ਅ ਸਦਾਚਾਰੀ ਲਾਈਫ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਸੀ, ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਸੀ, ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਐਥੀਕਲ ਮੋਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੋਰਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਐਂਡ ਸੰਨਿਆਸ ਜੇ ਆਸ਼ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਡਿਵਾਈਡਡ। ਬਟ ਹੁਣ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ
ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਥਰੂ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਥਰੂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾਚਾਰ ਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਸਦਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਉન્નਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਦਾਚਾਰ ਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਤਮਿਕ ਉન્નਤੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਉਹ ਸਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੁੱਧਾ ਦਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼, ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੰਦ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਿਕਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੰਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿਆਂ? ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਦਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਸਦਾਚਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਲੇਟ ਕਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਆਂਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਦਾਚਾਰ ਕਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਿਉਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਆਤਮਿਕ ਉન્નਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਵੱਲ ਲੱਗਨੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਉન્નਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਟ ਪਾਏਗਾ, ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ। ਪੂਰਨ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭੈਣ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ। ਪੂਰਨ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਟੇਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ, ਮੜੀ ਮਸਾਨ ਵੱਲ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਏਕਾ ਟੇਕ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚੀਤ, ਜਿਨ ਕਿਛ ਹਾਂਜੀ ਕਰਨਾ ਸੋ ਹਮਰਾ ਮੀਤ। ਬਿਲकुल बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अपना इंद्र जी बहन जी बिल्कुल ठीक है। पर एक्चुअली सानू गुरु नानक देव जी ने ना एक बड़ी आसानी कर दी है कि उन्होंने साडे लैवल ते ये लियांदा कि तुहाडे धर्म विच ते मैं लियांदा ही नहीं है, तुसीं ते ओहदे बारे सोचो ही ना, तीर्थां बारे, वर्तां बारे, मड़ी तुसीं सोचो ही ना, ये तुहाडे धर्म विच है ही नहीं। ਹਾਂਜੀ। सो मतलब पूर्ण भरोसा कदों आंदा है? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਕਰਦਿਆਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗੀਏ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲਗਾਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਘਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਜਾ ਉੱਥੋਂ, ਦੋ ਨੇ ਇੱਕ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਲੈ ਜਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਸੋ
ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣਨਾ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਬੈਟਰ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਾਰਮਿਕ ਡੈਟ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੋ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ, what step I am supposed to take। ਸੋ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨੀ ਆ ਖੰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋੜੀ, ਔਰ always I feel ਕਿ ਯਸ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, but when I say ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, guide me, I get the guidance। This is ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਕਿ I will get the guidance which is required by me, ਜਿਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ, ਪਰ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਨਾਲ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤੇ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਇਹਨ ਮੈਂ ਕੱਟਣਾ ਕਿਵੇਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਉਹ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਟਣੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਮਨ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਚੇ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸੋਚੇ ਲਖਵਾਰ, ਭਈ ਇਹ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜਲਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲਈਏ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਮਹਾ ਅਨੂਪ, ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਰੂਪ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਦੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਕਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਰੂਪ, ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਮਤਲਬ ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਕੇ ਅੰਸ਼। ਸੋ ਇਹ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਉਹ ਆਪ ਹੈ, which means ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਪਾਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣ ਸਕੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੂਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੋਚ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਆਹ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ
ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰ ਨੇ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਪਤਾ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਯੂਜੂਅਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰਿੰਗ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਇਮੰਡ ਰਿੰਗ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਲ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨੀਚੇ ਡਾਇਮੰਡ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਂਜ ਕੇ ਨੀਚੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਡਾਇਮੰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਮੰਨੀਏ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਜੂਅਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚ ਔਗਣ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਔਗਣ ਨੇ, ਪਰ ਔਗਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕੱਟ ਦੇ ਔਗਣ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਾਂ ਔਰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਾ ਇਟਰਨਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮਿਟ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਰਹੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਆਤਮਾ ਕੀ ਮਰਦਾ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਮਰਦਾ ਹੈ। 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, 5 ਤੱਤ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਆਪ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਉਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਰਦਾ। ਇਹ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਬਹੁਤ ਜਾਂਸਿਓ ਰਹੇ ਸਦਾ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਜਾਬੇ ਹੰਸ ਤਜੀਏ ਕਾਇਆ ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਰ ਭਾਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੱਢਣਾ ਕਦੋਂ? ਸੋ ਕਾਢੋ ਹੋਏ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਤਮਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ? ਆਤਮਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ ਆਤਮਾ ਹੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਛਾਣ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਨ ਆਫਟਰ ਦਾ ਅਦਰ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ? ਕਰਮ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕਰਮ ਪੂਰੇ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਐਂਡ ਪਰਪਸ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕੱਟ ਲੈਣੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਯੂਜੂਅਲੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵਿੱਥ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ
ਇੱਕ ਤਿਤਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੰਭ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਵਿੱਥ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿੱਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਥ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਏ ਉਹ ਸਦਾਚਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਕਵਰਡ ਹੈਗੀ ਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣ ਰਹੀ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਵੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਫੀਲ ਹੋਵੇ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉਹ ਤੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਬਟ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਰਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਵਸਥਾ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਧ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਬਣ ਜਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬਣ ਜਾਏ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਤਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਲਿਖਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਜੇ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੁਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਫੀਲ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਫਿਰ ਵੱਧਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਰੁਕਾਵਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੇਤੀ ਚਾਹੇ ਅਜੇ ਤਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੀ ਨਾ। ਇਹ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ। ਪਰ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਬੱਧੀ ਹੋਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਕਾਲ ਆਏਗੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਸਰੀਰ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਚਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਤੀ। ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਭੈਣੇ ਗੱਲ ਮਿਲੋ ਅੰਕ ਸਹੇਲੜੀਆਂ, ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੰਤ ਅਕਥਕੀਆਂ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਤਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਨਾ ਸੁੱਤੀ ਕੰਤ ਸਿਓ ਅੰਕ ਮੁੜੇ ਮੁੜ ਜਾਏ, ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਸੁਹਾਗਣੀ ਤੁਮ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ। ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸੋ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਰੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਪਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਸੁਣਨਾ, ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਇਹ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਸਿਆਹੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਹੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਿੰਗ, ਭਾਵ, ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਨੇ, ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵ ਆਂਦਾ ਇੰਨਾ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯੂਜੂਅਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਿਆਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਅਜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਂਟੀ ਹਾਂਜੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੂਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਈ ਵਾਸ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨ ਹੀ ਆਤਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਆਤਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੂਖਮਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਸੂਖਮਤਾ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਸਬਸਟੈਂਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੂਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਤਮਾ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਆਤਮਾ એનર્ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਤੋ ਹੀ ਮੋਹੀ, ਮੋਹੀ ਤੋ ਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸ। ਇਹ ਉਹ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਨ ਵਿਦ ਹਿਮ, ਵਨ ਵਿਦ ਹਿਮ। ਸੋ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਨ, ਆਮ ਮਨ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੀ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਬੁੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਲੇਜ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਪ੍ਰੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਟ ਨੈਕਸਟ, ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ
ਉਹ ਵੇ ਬੁੱਕ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ ਕਿ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ ਵਿਦ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਬਿੰਦੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਬਿੰਦੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਰ ਮਾਈਂਡ। ਸੋ ਸਚਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਔਰ ਸੁਪਰ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਸਟੇਜ ਇੱਕ ਹੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਬਿੰਦੋ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਸਟੇਜਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਆਰਡੀਨਰੀ ਮਾਈਂਡ, ਆਰਡੀਨਰੀ ਮਾਈਂਡ ਤੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹਾਇਰ ਮਾਈਂਡ, ਹਾਇਰ ਮਾਈਂਡ ਤੋਂ ਇਲੂਮੀਨੇਟ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਲਾਈਟਡ ਮਾਈਂਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੰਟੂਟਿਵ ਮਾਈਂਡ। ਚੌਥੀ ਇਹ 4 ਸਟੇਟ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ 2 ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਓਵਰ ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਸੁਪਰ ਮਾਈਂਡ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟੂਟਿਵ ਸਟੇਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅੰਦਰ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਵੇ ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟੂਟਿਵ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਇਹ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਕਲੀਨ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਟੇਜਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ these are stages of mind। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਸਚਿਆਰਾ ਦੀ ਸਟੇਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰ ਮਾਈਂਡ ਕਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਟੇਜਿਸ ਕੀ ਨੇ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਉન્નਤੀ ਕਰ, ਮਨ ਕੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ, जब अब हम होते तब तुम नहीं, अब तुम ही हम नहीं। सो मतलब है कि ਜਦੋਂ ਮਨ ਤੇ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੈ ਤੇ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਨਾ, ਕੋਈ ਐਂਟੀਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨ ਐਂਟੀਟੀ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਐਂਟੀਟੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਮਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇ ਆਰ ਵਨ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਨ ਮਰੇ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਮਰ ਜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਮਰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਮਰਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸੋ। Aunty, thank you for clarifying that because ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਸੀਗੀ, so thank you so much। ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੜਾ ਸੂਖਮ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਸਟਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੁਬਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਭੈਣ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਪੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਪਇਓ ਜੈਸੇ ਗੰਗਾ ਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ। ਨਿਰਮਲ ਮੀਨਸ ਮਲ ਰਹਿਤ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਟਸ ਫੁੱਲ ਆਫ ਵਿਰਚੂ, ਇਸ ਫੁੱਲ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਣ ਕੈ ਗੁਣ ਸਮਾਵਣ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਲ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੋਰਥ, ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਚੌਥਾ ਪਦ ਹੈਗਾ। ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਨ ਤੇ ਆਤਮਾ ਕੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਘਰ ਦੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ એનર્ਜੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਮਝਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ એનર્ਜੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ
ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਤਮਿਕ ਉન્નਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੋਚ, ਕੋਈ ਵਰਡ, ਕੋਈ ਕੁਛ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਸੋਚ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਤਲਬ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈ ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਵੇਸਟ ਮਾਈ ਟਾਈਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਨੀ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਆਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਸਾਡੀ ਉન્નਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਲੈਰਿਟੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੈਰਿਟੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੈਸੇ ਸੁਣਨਾ ਉਹੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ। ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਨ ਮਰੇ ਧਾਤ ਮਰ ਜਾਏ, ਧਾਤ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਧਾਤ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਨਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਹੁਆ ਮਰ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ, ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੋਰ ਨਾ ਮਰ। ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਏ? ਧਾਤ ਤੋਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਨ ਮਰੇ ਧਾਤ ਮਰ ਜਾਏ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਮਰਿਆ ਵਿਕਾਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਵਿਕਾਰ ਮਰੇ ਤੇ ਮਨ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੁਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਦਾਚਾਰੀ ਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਧਾਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ? ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰਬੰਸ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਹੋ। ਭੈਣ ਜੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਲੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਭੈਣ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਸੇਮ ਲਾਈਨਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਯੁੱਧ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਰਜੁਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਜਦ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਵਰਤਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਤਾਪਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਧਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੂੰ ਤੇ ਯੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਤੇਰੇ ਚ ਕਰਤਾਪਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਧਨਾ ਵੀ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਇਆ ਜੈਸਾ ਗੰਗਾ ਨੀਰ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਜਾਂ ਪਰ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਜਦੋਂ ਦੱਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹੀ ਗੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ,
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੇ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਨੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਣ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਦਣ ਸਾਡਾ ਪੂਰਨ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਦਾਚਾਰੀ ਗੁਣ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਫਾਰਮਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਰਮ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਾਪ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੇਖਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ ਅ ਵੇ ਇਟਸ ਅ ਬਲੇਸਿੰਗ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਕਰਮ ਕੱਟਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਣਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਸਵਾਲ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੈਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਡੋਲੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ। ਚਲੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਅਰਦਾਸ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਸੇ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਏ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਤੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੇ ਕਰਨੋ ਨਿਧਾਨ ਧਾਇ, ਸਭ ਥਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭ ਥਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ 5 ਪਿਆਰੇ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, 40 ਮੁਕਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 5 ਤਖਤਾਂ ਸਰਬਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਹ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਲੈਂਦਾ ਜਾਏ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਏ ਨੇ, ਬੁਲਵਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦਾ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੁਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਪਾਪਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੋਰੋ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਓ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਵੋ, ਸੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਚਿਤਾਵੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੈਣ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ, 1 ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਰ, 2 ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਰ, ਜੋ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਥੈਂਕ ਹਾਂ, ਯੂ। ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਮਨ ਭੈਣ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ